بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احسن، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احسن IT اسکل۔ آج میں آپ کو پیج لے آؤٹ کے بارے میں کرواتا ہوں۔ پیج لے آؤٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیپ ہے۔ جب بھی آپ کوئی رپورٹ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیج لے آؤٹ کے بارے میں کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے پیپر بنانا ہے، بکس بنانا، نوٹس بنانا، فارم بنانا یا کوئی بھی رپورٹ بنانی ہے تو سب سے بنیادی کام ہے وہ پیج کی سیٹنگ کرنا۔ تو پیج لے آؤٹ کے اندر آ کر پیج کی سیٹنگ کیا کرنی ہے؟ پیجنگ کا جو مارجن ہے وہ آپ نے نارمل رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بائی ڈیفالٹ نارمل ہوتا ہے، آپ نے نارمل ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کا مارجن فرضی طور پر یہاں پہ کوئی ڈیٹا لکھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا پیج بالکل بھرا بھرا سا اور اچھا لگے گا۔ ابھی اس وقت جو مارجن ہے اس کی سیٹنگ ہے، اگر فرضی طور پر میں اس کا مارجن اتنی سیٹنگ چھوڑ کر اتنی بلڈ کیا ہو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر اس کا مارجن میں نیرو رکھ دیتا ہوں یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے جو اس کا مارجن آپ نے نارمل رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو طریقوں سے پیج استعمال ہوتا ہے، فارمیٹ ہوتا ہے، لینڈ اسکیل ہوتا ہے۔ لینڈ اسکیل کو زیادہ تر ہم انڈیشن شیٹ، ڈیٹ شیٹ یا ٹیبل کا متعلقہ کوئی کام کرنا ہو تو اس وقت لینڈ اسکیل پیج استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پیج یہاں پہ پورٹریٹ استعمال کیا، پورٹریٹ کی میں نے مارجن نارمل رکھا اور سائز میں نے A4 رکھا، یعنی کہ ہم نے پیج کا سائز کیا رکھنا A4، مارجن نارمل، سائز A4، اورینٹیشن ارینجمنٹ اور سوری پورٹریٹ رکھنی ہے۔ اور اسی میں جو پیج پورٹریٹ استعمال ہوتا ہے، اکثر جو آپ اخبار دیکھتے ہیں اخبار کے اندر ڈیٹا لکھا ہوتا ہے وہ نارمل کالموں میں لکھتا ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ ورڈ کے اندر اخبار بھی رائٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے یہ 3 پیرے ہیں، میں نے ان کو کالموں میں لے کے آتا ہے، یہ 1 کالم ہے، یہ 2 کالموں میں لینا ہے تو یہ مثلا 3 کالموں میں لینا ہے۔ اس وقت جو ہمارا ڈیٹا وہ 3 کالموں میں آ چکا ہے۔ اس طرح کہ آپ کو رپورٹ ملے تو یہ پتہ چاہیے یہ 1 کالم، 2 کالم، 3 کالموں میں لے کے آنا ہو یا جو کالمس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پیج کے پیج سیٹ پہ نام یا فیچر کا واٹر مارک لگانا ہو، مثلا پیج ہے اس کے بیک سائڈ پہ اپنا نام یا کالج کا نام یا کالج کا لوگو لگانا ہو تو آپ نے واٹر مارک کے اندر آ جانا ہے۔ جب واٹر مارک کے اندر آپ نے آنا ہے یہاں پہ کسٹم مارک پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹم مارک پہ کسٹم واٹر مارک پہ میں نے کلک کیا، جیسے میں نے واٹر مارک پر کلک کیا تو لوڈنگ ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ اب دیکھیں ٹیکسٹ واٹر مارک پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، مثلا میں نے یہاں پہ لکھ دی NBTC، یہاں سے میں نے اس کا کلر کیا اور اس کو میں نے اوکے کیا۔ آپ دیکھ لیں اس کے بیک سائڈ پر نام لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے اپنا نام لکھنا ہو یا والد کا نام لکھنا ہو کسٹم واٹر مارک پہ آنا ہے، کلک کرنا ہے اور اپنے پیج کے بیک سائڈ میں آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھ دیتے ہیں آپ وہ لوگو لگانا چاہتے ہیں، آپ نے پکچر واٹر مارک پہ آنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے اور آپ لوگو وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کمپیوٹر کے اس طرح کا لوگو وغیرہ رکھے ہوئے، یہاں پہ پکچر کے اندر آیا اور یہاں پہ میں نے کچھ لوگو رکھے ہوئے۔ اب کافی زیادہ لوگوں پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ میں نے یہ لوگو لگا دیا اور اوکے کر دیا۔ اب دیکھیے پیج کے بیک سائڈ پہ آپ کو واٹر مارک شہر نظر آ رہا ہو، اس کو میں پرنٹ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں پیج کے بیک سائڈ پہ واٹر مارک لگا تھا، اگر اس واٹر کو آپ نے شو کروانا ہے تو واٹر مارک کے اندر آنا، کسٹم واٹر مارک کے اندر آنا، یہاں پہ واٹر شو پہ کلک کرنا تو دیکھ رہے ہیں یہ شو ہو گیا، آپ کا واٹر مارک جو ہے ہائی لائٹ ہو گیا۔
अगर इस वाटर मार्क को रिमूव करना हो तो रिमूव वाटर मार्क पे कर देना। इसके पेज कलर, यानी आपने पेज को कलर लगाना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उनके होते हैं जिनके पास रंगीन प्रिंटर हो, यानी आपका नॉन कलर नॉर्मल रखें वाइट ही। उसके आता है पेज बॉर्डर। आपने पेजर को चारों तरफ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं या सिंपल बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, देखिए वो पेज को चारों तरफ से बॉर्डर हो गया है। अगर आपने अच्छे और बॉर्डर लगाने हैं मजीद और के अंदर आए, यहाँ पे आप नीचे को भी और भी कुछ बॉर्डर नज़र आ सकते हैं जो आपको बेहतर लगते हैं। मैंने इसमें ये और फिर काफ़ी बॉर्डर पड़ा, मैंने उसमें ये लगा दिया। बॉर्डर को अगर कोई कलर देना हो यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं और ओके कर। अगर आपने बॉर्डर मसलन मैं चाहता हूँ लेफ़्ट और राइट ना लगे, ऊपर नीचे लगे, तो आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, बाहर लग सकता है। अगर मैं चाहता हूँ जो ये बॉर्डर है ये भी ना लगे, मतलब ख़त्म करना तो लाल पे पानी भी ख़त्म है तो वाटर ख़त्म हो जाएगा, सॉरी बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका कार है। अगर आपने दोबारा इसको पहले कॉलम में लेके आना तो ले आ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंडेंट के मदद। आपके मसले इस वक्त आपका इंडेंट वो बिल्कुल सेट है, यानी कि इसका आगे पीछे मार्जिन नहीं है। या ऐसे मैंने क्या किया, पेज लेआउट के अंदर आया। पेज लेआउट के अंदर जब आपने आते हैं आपने देखे 0 है, मसलन मैंने इसको पहला सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि इंडेंट यहाँ से मैं बढ़ा दूँ, इंडेंट इधर से मैं भी बढ़ा दूँ। देख लें आप अपने इंडेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। वैसे इसका 0 आपने 0 ही रखना, इधर भी मैंने 0 रखा। आपने पैरों की स्पेसिंग करनी है, यानी कि आपने इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करनी पैरों की, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। ठीक हो गया, यानी आपके दोनों पैरों की स्पेस कम ज़्यादा करनी हो। तो पेज लेआउट के अंदर मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो सबसे पहले पेज की सेटिंग, मार्जिन अपना नॉर्मल रखना है, साइज़ आपने A4 रखना है, ज़्यादा A4 यूँ इस्तेमाल होता है ऑफिस के अंदर। आपने ओरिएंटेशन परसेंट रखनी है और यहाँ से आप जो सा डॉक्यूमेंट या वीडियो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाटर मार्क, पेज बॉर्डर लगाना, पेज को कलर करना, ये वगैरह, ये सारा पेज लेआउट के अंदर आ जाता है। तो पेज लेआउट की जो चंद सेटिंग थी जो आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है कि आपने वो ये पेज लेआउट की तमाम तो सेटिंग समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो हम उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब उससे वर्ल्ड की नेक्स्ट ऐप है रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब जो होती है उसके अंदर 2-3 मेन काम होते हैं। मसलन इसमें पहला काम क्या होता है, अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग की ग्रामर या गलत हो या स्पेलिंग लिखते हैं और आपके स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है, आपको नहीं समझ आ रही, उसके नीचे रेड निशान आ जाता है। और उसकी स्पेलिंग को किस तरह दुरुस्त करते हैं या किसी भी लफ्ज़ का मुतरादर लफ्ज़ किस तरह लेते हैं, यानी कि उसे मिलता जुलता, यानी कि मैंने सेम हो। और अपने हम पूरे पेज की इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, पेज वर्डों को कैसे फुल करते हैं, कमेंट किस तरह लगाते हैं, ये 2-3 जो मेन काम है वो आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी डाटा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाटा लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा ग्रिड लाइन। अब देखो ग्रिड लाइन के स्पेलिंग गलत है तो नीचे ऑटोमेटिक रेड निशान आ चुका है, इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। अब नीचे लिखते हैं आमर, दूसरा मैंने लिखा उस्मान, क्योंकि ये गलत है, उस्मान स्पेलिंग दुरुस्त होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया जावेद, ये भी गलत है, ये भी रेड निशान है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनियन, यूनियन की स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि स्पेलिंग की मैंने मिस्टेक की है। फिर मैंने लिखा स्किल, अब स्किल की स्पेलिंग गलत है, मैंने खुद से गलत की है। अब आपने ये लफ्ज़
سے دیکھیں جب آپ اس کا پرنٹ دیکھیں گے نا تو پرنٹ میں شو نہیں ہوں گے، اسی طرح پرنٹ ہوگا، یعنی کہ پڑھنے میں غلط لگ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے پرنٹ نکالنا ہے نا، پرنٹ نکالنے سے پہلے جو آپ کے لفظ ہے جس کے نیچے لیٹر نشان آ رہا ہے، یعنی کہ یہ غلط ہے اس کی اسپیلنگ، تو آپ اس کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ آپ نے اسپیلنگ اینڈ گرامر کے اندر آ جانا ہے، اسپیلنگ اینڈ گرامر پر کلک کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے لکھا گریڈ لائن، نیچے ہمارا گریڈ لائن درست آیا ہوا ہے، آپ نے گریڈ لائن کو کلک کر کے یہاں پہ آپ نے چینج کر دینا ہے۔ عثمان جو ہے یہ بھی غلط لفظ ہے، یہاں سے آپ نے اگنور کر دیا، ادھر اس کو میں نے اگنور کر دیا۔ اب یونین کی اسپیلنگ غلط ہے، اس کو میں نے چینج کر دیا، اسکل کی اسپیلنگ صحیح غلط ہے تو میں نے چینج کر دیا۔ اب آپ کی اسپیلنگ درست ہو چکے ہیں، اب دوبارہ آپ لکھیں، میں لکھ رہا ہوں یہاں پر پوزیشن، میں نے پوزیشن لکھا، اس کی اسپیلنگ غلط ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے F7، کی بورڈ سے F7 کریں گے تو یہ پا جائے گا، تو یہاں سے پوزیشن کی اسپیلنگ آپ چینج کر دیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کے لفظوں میں کوئی بھی غلط ہو تو اس کا آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے لکھا کمپیوٹر از electronic device which accept interaction in the form of input after processing to میں نے ڈیٹا لکھا، آپ نے ڈیٹا لکھنے کے دوران ہی آپ نے یہ لفظ غلط لکھ دیے، تو انہیں کس طرح سے درست کرنا ہے؟ سیم اسی طرح آپ نے گرامر کے اندر آنا، تو یہاں پہ اپنے کمپیوٹر کو چینج کرنا ہے، ڈیوائس ہے تو ڈیوائس کو بھی چینج کر دینا ہے، تو ایکسیپٹ ہے تو ایکسیپٹ کو بھی آپ ایسا کر دیں، اینڈ کا بھی آپ اس کو درست کر دیں، اور یہ آپ کے ڈیٹا درست ہو گیا۔ یعنی اسپیلنگ اینڈ گرامر سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ گریڈ لائن جس کے نیچے ریڈ نشان آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسپیلنگ غلطی ہے، اگر آپ نے اردو کا لکھا ہے تو آپ نے ایڈٹ نہیں کر دیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب تیزاز میں کیا آتا ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ، دیکھیں جیسے لکھا ہے ان، آپ نے کرنا ہے امتزاج پہ کلک کرنا ہے، اس کو میں ایم تو میں انٹر کیا، اس سے ملتے جلتے ہیں، اسٹائل پلان، یہ سارے اس سے ملتے جلتے لفظ ہیں، یہاں سے آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ لکھوں گے بھی مڈل ایم ہی ہوتا ہے۔ مائی ایم ان لائف، اگر وہ آپ کو دے دیں مائی اسپائر لکھ دیں، اسپائر ان لائف، لائف کو تو ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن وہ گھمانے کے لیے جو اپنے مضمون دیتے ہیں وہ اس طرح بھی دے سکتے ہیں، تو اسپائر ان لیونگ یہ بھی پیپر میں آ گیا، یعنی کہ تو آپ تو کرتے ہیں کر کے گئے ہیں مائی ایم ان لائف، تو نیچے آ گیا مائی اسپائر ان لیونگ، تو یہ آپ تو پریشان ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں لفظ ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ اس کے مترادف ہے۔ اور امتزاج کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی لفظ کا یعنی کہ لفظ کل، کل کا مطلب ہے سلیٹ، ٹیل ہے، ماڈرن، کافی مطلب ہے، اس کے بعد لفظ ہے ورلڈ، ورلڈ کے ترجمے آپرنٹ ساؤنڈ اسٹیٹمنٹ ایکسپلینیشن، اور یہ کافی کہتے ہیں اس کو امتزاج، اور سچ کیا ہوتا ہے، اس لفظ کی مدارف ہوتا ہے، اس کے تحت ٹرانسلیٹ، اس کی گرامر شو کرواتے ہیں، اس کے لیے کس کی ڈکشنری ہے اس کے ہم بتائیں گے، جیسے یہاں پہ میں نے بتا دیا، یعنی کہ یہ گرامر کے سارے بتا دیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹا لکھ دیا، آپ نے ڈیٹا ٹائپ کیا، میں نے ٹائپ کیا،
अब हमने पूरे पेज की इंफॉर्मेशन निकाली। इंफॉर्मेशन लेने का मकसद क्या है, इस पेज में कितने लफ्ज़ लिखे हैं, कितने स्पेसेस दिए हैं, कितनी लाइनें और कितने पैरे और वो सारा कुछ। तो ये लफ्ज़ है वर्ड फाउंड। तो आप ये वर्ड को जब निकलेंगे तो आपको सारा बता रहा है। इसमें एक पेज है, 5 से 6 वर्ड्स हैं और 5 ये 5 पैरे और 32 लाइनें के साथ कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और जे से भी आ जाता है। और जो तेज़ाज़ है उसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट और F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7। उसके बाद आपने कमेंट लगाना है, यानी कि ये पैरा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, उसके मैंने इसका साइज़ बढ़ाया और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया और इसको मैंने जस्टिफाई किया। अब आपने क्या करना है, इसका कमेंट देना है, यानी कि कमेंट में क्या होता है, जो चीज़ें लिखी हुई है उसके बारे में लिखा जाती है, यानी कि कमेंट के अंदर आना है। फिर मैंने कमेंट पर क्लिक किया, फिर मैंने कमेंट पर क्लिक किया, किसी भी मतलब राय वगैरह शो करनी है। ये जगह पे लिखा हुआ बैड कलर नो रेड, यानी कि रेड नहीं करना, बट फाउंड स्टाइल बेस्ट, यानी कि फाउंड आपका स्टाइल आपका ठीक है, यानी कि आप किसी के मतलब कमेंट के किस तरह शो करवाते हैं। अगर ये कमेंट है, मैं इस कमेंट को नेक्स्ट करना चाहता हूँ, यानी कि ये बताया हुआ है, यानी कि नेक्स्ट करने की तरफ जाता है, ये प्रीवियस बैक की तरफ जाता है, यहाँ पे चॉइस यहाँ पे चेंज करते हैं, यानी कमेंट वगैरह कलर वगैरह चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ, यानी कि मीनिंग हो गया बिलोंग से निकलता है, इसको एक साइड पे करवा सकते हैं और इसको साइड पे ला सकते हैं, यानी कि आपने सारे कमेंट इकट्ठे रीड करने थे तो रीड और यहाँ पर रीड आते हैं कमेंट खत्म हो जाएंगे। अब मुझे दोनों ने कुबंडा वन लगाया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शीट के बने नए कमेंट अप्लाई करता हूँ, उसे आपने क्या करना है, कंपेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए ये तो इसमें दिए होंगे, कंप्यूटर के अंदर से मैं आता हूँ, यानी कि भाषण में आया, यहाँ पे मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कि नहीं, ये भी नहीं पड़े, ऑफिस डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, यहाँ से मैंने एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया, उसके अलावा मैं फिर आया, यानी कि इसके बाद मेरे एक फाइल ओपन करती है, इसको मैंने ओके किया, जब मैंने ओके किया तो करेंगे तो यानी कि आपके सामने ये बनाई बिनाई स्केच आ जाएंगे, यानी कि मैंने 2 डॉक्यूमेंट बने थे, इसको मैं डॉक्यूमेंट को फिल कर देता हूँ, देखो इसको फॉर्मेटिंग शो करवा रहा है, इसमें वो बता रहा है इसमें कि आपने लेफ्ट टॉप से ही मार्जिन रखा है और इसकी पेज की विड्थ ये रखी है और हाइट ये साइज रखा है, बॉर्डर नहीं लगाया और राइट साइड बॉर्डर लगाया, ये सारे में सिंपल ये सारा कुछ हमें सेटिंग बता रहा है। अब नीचे भी एक कमेंट बता रहा है, ये यानी कि आपने अकाउंट जो है आई ब्रेक रखा हुआ है, यानी कि मेन इसका मकसद होता है अपने पेज के अंदर फॉर्मेटिंग जो भी अहम काम है उसके बारे में राय वगैरह देना। तो मेरे ख्याल से रिव्यू के मैंने जो 2-3 काम है, स्पेलिंग एंड ग्रामर किस तरह सेट करते हैं, तेज़ाज़ की सेटिंग किस तरह करते हैं, ट्रांसलेट वर्ड का हम किस तरह करते हैं, कमेंट किस तरह लगाते हैं, और ट्रैक्स ये होता है कि कमेंट्स का कलर का वगैरह चेंज करता है, ये 2 चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।